بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر سے رکھے، جہاں بھی ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کرے. کوشش پھر ہمیشہ یہی کہوں گی ہوتی ہے کہ کچھ اچھی خبر لے کر آپ کے سامنے آیا جائے، اسپیشلی منڈے کو تو. لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو قومی سطح کے ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کرنا یا جن پر افسوس کرنا لازم ہو جاتا ہے. ایک ایسی ہی شخصیت جو محسن پاکستان، فخر پاکستان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہم میں نہیں رہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنانے والا منو مٹی تلے ہمیشہ کے لیے سو گیا. وہ نہ صرف پاکستان کا فخر تھے بلکہ وہ ایک سچی نیت رکھنے والے، محبت کرنے والے ایک سچے پاکستانی تھے. اور وہ صرف زبان سے اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ عملی طور پر بھی انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا کہ کوئی میرے وطن کی طرف، میرے ملک کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھ سکے. میں اپنے ملک کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور بنا دوں کہ کوئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی سوچے کہ یہ ملک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے والوں کا ملک ہے. یہ وطن جو ہے یہ اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا. یہ جو وطن ہے یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں جو بسنے والے ہیں وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کر سکیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ایک ایسی شخصیت جن کے جانے پر پوری قوم سوگوار ہے، لیکن وہ جن حالات سے گزرے اور جس سچویشنز کو انہوں نے زندگی میں فیس کیا. ویسے کچھ دنوں پہلے وہ کرونا میں بھی مبتلا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید چند دن کی زندگی اور دینی تھی اور وہ صحت یاب ہو گئے. لیکن ابھی ایک تکلیف کے بعد ان کا انتقال ہوا. وہ کیا سوچتے تھے اپنے ان حالات کے بارے میں ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. آدھا جوتے، معمولی قیمت کے کپڑے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں، بیرون ملک ہوٹل ہیں، وہ ساری دولت کہاں ہے؟ وہ میں نے سب ڈونیٹ کر دی گورنمنٹ آف پاکستان کو. میرے پاس جب آئے تو میں نے پاور آف اٹارنی دے دی کہ تم سب لے لو. کیا یہ ایسے الزامات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے کے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو، خاص طور سے حکمرانوں میں نہیں اور کہیں نہیں ملیں گے. ڈاکٹر صاحب کتنی پینشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی 4,467 روپے، ابھی 19,000 ہو گئی. پھر بعد میں گورنمنٹ کی اسپیشل پینشن دی ہے. جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی اور یہ سب بکواس تھی، پروپیگنڈا تھا، نہ مکان ہے نہ اکاؤنٹ ہے نہ کچھ ہے، تو پھر آئے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے فائنینشلی، بہن بھائیوں سے لے کے گزارا کر رہے ہیں، تو پھر ایک اسپیشل پینشن دی. کہ آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیاں بیچتی تھی، وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی، بہت دن ہوئے کہ جی ان کے 23 پلاٹ ہیں اسلام آباد میں، 23 بنگلے. ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیئر کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا، لیکن ان کے جو ملینز باہر رکھے ہیں وہ بھی تو منگاؤ. تو کتنے پلاٹ آپ کے ہیں اسلام آباد میں؟ پورا اسلام آباد، پورا پاکستان میرا نہیں ویسے جہاں جیسے آپ کی ذاتی ملکیت کتنے ہیں؟ میری ذاتی ملکیت جو گھر آپ نے دیکھا تھا وہ ہے، اور ایک بنی گالہ میں جو ہم نے بنایا تھا، اس کے کاغذات موجود ہیں، پیسے جس طریقے سے ہم نے لگائے. یہ الزامات کیوں لگائے؟ اس ملک میں جھوٹ بولنا، دروغ گوئی تو کامن ہے نا، جس پہ جو سا الزام لگا دو. جو چور ہیں ڈاکو ہیں ان پہ الزام نہیں لگتے. کیا طریقہ ہے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ شارٹ کٹ دیکھیے طریقے بہت سے ہیں، لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے. جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا، اب اس کے بعد کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو. آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ یہ لوگوں سے تو ناراض نہیں ہے، لیکن احسان فراموش سے تو نمک حراموں سے ناراض ہیں. جس کے ساتھ یہ ہو کہ 6.5 سال سے بند رکھا ہے، بچی کو نہیں آنے دیتے، ملنے نہیں دیتے. ڈبل دیتے کہ لٹیرے ڈاکو تو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہم اس ملک کے لیے خطرہ بن گئے. ڈاکٹر صاحب زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا؟ جب زندہ تھے
जब जिंदा थे तब किसी ने ना पूछा था तुम्हारा हाल, जब जिंदा थे तब किसी ने ना पूछा था तुम्हारा हाल, आप चल बसे हो तो सारा जहां है शोक में डूबा। बड़ी अज़ियत के साथ, बड़े अफसोस के साथ अभी ये जो क्लिप आपने देखा, मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई कि वो इतनी शिकायत में और इतने शिकवों के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। शर्मिंदा हैं, मैं क्या, शायद इस क्लिप को सुनने वाला हर शख्स जो है वो इस वक्त शर्मिंदगी में डूबा होगा कि जो हमारे मोहसिने पाकिस्तान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाया, और उनके साथ हमने किस तरह का सलूक किया और वो कितनी अज़ियत और तकलीफ़ में इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं तो कम से कम इस हवाले से इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और हम उनके घर वालों से, उनकी बेटी से अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इज़हार ताज़ियत करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको दूसरे जहां में वो सुकून अता करे, वो मंजिल, वो मकाम अता करे जो डेफ़िनेटली वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने इस मुल्क के लिए ना सिर्फ सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट को जो है वक्फ़ कर दिया, बल्कि इसके साथ साथ जो है अपनी मोहब्बत का इज़हार अमली तौर पर भी किया और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर करने के लिए एक ताकत फ़राहम की। उन्होंने एक आखिरी ख़त भी लिखा था अपना, एक तहरीर भी थी जिसकी शुरुआत जो है वो बिस्मिल्लाह से की गई थी, और जिसका इख्तिताम जो है वो नारे पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद से किया गया था। और उस ख़त में उन्होंने इतने शिकवों के बाद भी अपनी कौम का शुक्रिया अदा किया था। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप दूसरे जहां में बहुत सुकून व आफ़ियत से होंगे। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी जी उठा पाकिस्तान में। खुशियाँ मनाओ सारी, सरकार आ रही है। खुशियाँ मनाओ सारी, सरकार आ रही है। हूरो मलक भी देखो खुशियाँ मना रहे हैं। हुक्म खुदा से जिब्रील झंडे लगा रहे हैं। हूरो मलक भी देखो खुशियाँ मना रहे हैं। हुक्म खुदा से जिब्रील झंडे लगा रहे हैं। घर आमिना के देखो दिलदार आ रहे हैं। खुशियाँ मनाओ सारी, सरकार आ रही है। खुशियाँ मनाओ सारी, सरकार आ रही है। गम की छठी है बादल, हर सिमत नूर छाया। महबूब रब का देखो जिस पल जहां में आया। गम की छठी है बादल, हर सिमत नूर छाया। महबूब रब का देखो जिस पल जहां में आया। बनकर वो नूर रब का शाहकार आ रही है। खुशियाँ मनाओ सारी, सरकार आ रही है। खुशियाँ मनाओ सारी, सरकार आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की हर फिज़ा में, दुनिया की हर फिज़ा में है उजाला रसूल का। ये सारी कायनात है सदका रसूल का। खुशबुए गुलाब है
पसीना रसूल का, आपको भी हो मुबारक महीना रसूल का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मरहबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें ये शर्फ बख्शा गया कि हमें जिस घराने में पैदा किया वो अल्लाह के नाम लेवा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा थे। सबसे पहली आवाज़ जो हमारे कानों में आई वो अज़ान की थी। ये हमारी सादत, क्या मैं कहूँ, ये हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र बात है जिस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इंतहा से लेकर, इब्तिदा से लेकर आखिर तक बस ये जहाँ उन्हीं का है, और जिसको रब ने चाहा और फिर उसके लिए इस कायनात को तख्लीक किया, उनकी शान क्या होगी, उनका मर्तबा क्या होगा। और जब वो दुनिया में ज़ाहिर नहीं हुए थे उससे पहले इस जहां का क्या हाल था, और फिर जब आप रहमतुल्लिल आलमीन इस दुनिया में भेजे गए इस ख़ास महीने में, इस ख़ास महीने को ये इज़्ज़त बख्शी गई, उसके बाद जो ख़वातीन को इज़्ज़त मिली, जो लोगों को राह रास्त मिली, जो दीन का बोलबाला हुआ, वो इंशाअल्लाह ऐसे ही रहती दुनिया तक आगे बढ़ता रहेगा। आपके लबों पर दुरूद पाक का विर्द जारी रहे। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम खिदमत में मिलकर दुरूद पाक भी भेजेंगे और उसके साथ साथ उनका ज़िक्र भी बुलंद करेंगे। ये वो ज़िक्र है जो मेरे और आपके दिलों को मुनव्वर करता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। अभी आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी, हमारे साथ हिना सोहेल मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आज दो बहुत प्यारी शख्सियात मेरी लेफ़्ट राइट पर मौजूद हैं जो हमेशा बहुत हमें सिखाती हैं, हमें बताती हैं, और अल्लाह ताला ने इनकी ज़बानों में वो तासीर रखी है कि ये जो बात कहती हैं वो दिलों पर असर करती है। प्रोफेसर साजिदा परवीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको ये प्यारा महीना बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो, और इस मुबारक महीने की पहली मुलाकात आपके साथ आपको मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। और इनके लिए तो मैं कहती हूँ कि इनको देख के ना माँ वाली फीलिंग आती है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सलामत रखे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत मुबारक हो ये मुबारक महीना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम उस महीने को दर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। बेशक। अच्छा, अब क्योंकि इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि रबीउल अव्वल के महीने में हम मुख्तलिफ़ इस तरह के प्रोग्राम पेश करें जिसमें मैं और आप सीख सकें कुछ चीज़ें ऐसी जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ईमान है हमने उन्हें सुना, लेकिन आज कुछ समझेंगे भी उन चीज़ों को। ये जो रिसालत लफ्ज़ है ये हमने बचपन से सुना और इस पे यकीन भी किया और हम उस पर नारे भी लगाते हैं, हर चीज़ है। ज़रा समझाइएगा आपा कि ये जो रिसालत है इसका मफ़हूम क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिसालत को समझने के लिए सबसे पहले आप दीन इस्लाम के उस पहले रुकन पे जाइए कि जिसमें जुज़े अव्वल है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि कलमा तौहीद है। और तौहीद क्या है? अल्लाह ताला की वहदानियत का इतराफ़। और ये इतराफ़ उसने करवाया कुरान करीम के अंदर सूरह इखलास के ज़रिए है, लेकिन उसमें कहा कि कुल हुवल्लाहु अहद, यानी मेरा ऐलान कर दो कि मैं एक हूँ। अब यहाँ पे कुल है, पहला लफ्ज़ है कुल। कुल का मतलब है कह दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए। परवरदिगार किस पे नाजिल कर रहा है? एक अपने महबूब पर नाजिल कर रहा है, वरना चाहता तो पहाड़ पे नाजिल कर देता। लेकिन किसको कह रहा है? कुल, कि तमाम उम्मत को, कुर्रे अर्ज़ पर आने वाला पहला शख्स और आने वाला आखिरत का आखिरी शख्स, उसको ये इतराफ़ करवाओ और आपकी ज़बान से ये इतराफ़ हो कि मैं एक हूँ, मैं बेनियाज हूँ, मैं किसी से पैदा नहीं हुआ और ना मैं किसी, ना कोई मेरा बेटा है। तो ये एक इतराफ़। अच्छा, फिर आइए कलमा तैयबा का दूसरा हिस्सा है जुज़वे दोयम, जिसको हम कहते हैं कि रिसालत का इतराफ़। रिसालत का इतराफ़, जहाँ तक आपका सवाल है, वो रसूल के जो बज़ाहिर उम्मी था, यानी कि लिखने पढ़ने की शुद्ध-बुद्ध नहीं थी, लेकिन इक़रा का फैज़ान साथ लेकर आया। सुभान अल्लाह। वो रसूल के तमाम नबियों ने अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की दोज़ख, लो, अर्श, कुर्सी और उस पर बैठ के जो
हुक्म सादिर होते, उन सब की सिर्फ गवाही दी, है ना, लेकिन उस गवाही को बनफ्स नफीस अपनी आंखों से मेराज पे देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आंखों की गवाही जो देता है वो शाहिद होता है, वो मशहूद होता है और वो रसूल होता है। तो रसूल के मायने है पैगाम लाने वाला, अपनी आंख से उस एतराफ़ को देखने वाला, उस तौहीद को देखने वाला जिसने उसे पैदा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सिर्फ रसूल ही नहीं है, रिसालत का एतराफ़ है कि जिसने अल्लाह को माना वो आरिफ तो हो सकता है, लेकिन जिसने रिसालत को ना माना वो मोहित नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात, कुछ चीज़ें समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जब हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं तो आपकी शान तो ये है कि रब ने आपसे मोहब्बत की है, और जिसका रब का महबूब जो हो उसके लिए जो दुनिया सजाई गई और फिर ये दो जहां और ये सारी चीज़ें। मैं चाहूँगी आपा इस हवाले से आपकी जो आमद का सिलसिला था और जिस तरह से आपको वो मकाम और वो मर्तबा दिया गया, उस बारे में बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रकम, सुभान अल्लाह। दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रकम, फ़िक्र मजहूल हुई गिर पड़ा हाथों से कलम। अल्लाह। कौन कर सकता है तौसीफ़ शहनशाह उमम, और काबा कौसैन की मंजिल पे गए जिसके कदम, जिसको अल्लाह ने कौनैन की शाही दे दी, संगरेज़ों ने नबूवत की गवाही दे दी। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हमारा उस ज़ात अक़दस पर जो कि ख़ातिमुन नबीईन है, ख़ातिमुल मुरसलीन है, सैयदुल मुरसलीन है, शफ़ीए रोज़ जज़ा हैं, यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ख़ूबसूरत लक़ब आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वक्त जो हमारे नाज़रीन के वास्ते बयान किया। महबूब खुदा, अम्बिया और मुरसलीन तो और भी हैं, कोई कलीम अल्लाह, कोई कलीमुल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई नूह नजीउल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, लेकिन ये लक़ब वाहिद वो लक़ब है जो कि परवरदिगार आलम ने हमारे रसूल को, यानी मैं बड़े फ़ख्र से सर उठाकर कहती हूँ कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ, उस नबी की उम्मत में से कि जो नबी अल्लाह का महबूब है। तो अल्लाह के महबूब हबीब खुदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से इस आलम सफली को जब मुनव्वर किया जाने लगा तो रिवायत ये बताती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से ही कब्ल लोगों को आसार, अलाइम, निशानियाँ ऐसी नज़र आने लगी थी कि जिससे महसूस ये हो रहा था, अच्छा इससे पहले अंबिया मा सबक़ की किताबों में भी तज़किरा मौजूद था कि कोई शख्सियत ऐसी आने वाली है, और अंबिया मा सबक़ ने भी पेशन गोई की थी, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो पूरा ख़ानदान जिसे हम ख़ानदान रिसालत कहते हैं, ये मुआहिद था, तौहीद परस्त था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो रसूल के दादा थे, हज़रत कासिम, हज़रत हाशिम, हज़रत कुसई, ये वो ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनको मालूम था कि हमारे घराने में कोई अजीम शख्सियत आने वाली है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, चाहे ज़मज़म के वास्ते वो एक तफसीली रिवायत है, मैं उसको इस वक्त अर्ज़ नहीं करूँगी, वक्त की गुंजाइश नहीं है, 10 बेटों की मन्नत मानी ताकि मेरी तन्हाई दूर हो, और जब आपको अल्लाह ने 10 बेटे अता किए तो उसमें से एक बेटे हज़रत अब्दुल्ला जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद थे, उनका हुस्न जमाल, उनकी रानाई ऐसी थी कि जो तमाम मक्के शहर में, घर वालों की तो बात ही नहीं हो रही, चाहने वाली माँ की और वालिदैन की तो बात ही नहीं हो रही, तमाम मक्का शहर में वो लोगों के हर दिल अजीज़ थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्योंकि मन्नत मानी थी कि मैं 10 बेटों में से एक को राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा, तो हज़रत अब्दुल्ला के नाम पर कुरैश फाल आया। लेकिन वो होते 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 जब भी हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता तो हज़रत अब्दुल्ला से लोग लिपट जाया करते थे कि हम इस फर्जंद को कुर्बान नहीं होने देंगे। और रिवायत ये बताती है कि 100 ऊँट एक जानिब थे, और हज़रत अब्दुल्ला के नाम पर जब कुरैश फाल आया, यानी अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया जाए, रिवायत की बताती है कि उस दिन मक्के में इंसान तो इंसान, परिंदों की, जानवरों तक की दावतें आम थी, इतना गोश्त था मक्का शहर में। तो पूरा ख़ानदान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जानता था कि कोई ऐसा रोशन चिराग आने वाला है। हज़रत आमिना बिनते वहब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा गिरामी, वो कहती है कि ये बच्चा मेरे शिकम में आया तो मुझे मालूम था कि कोई
ایسا فرزند آنے والا ہے جو کہ اس دنیا کو روشنی سے رانائی سے بھر دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت ہمیں شاندار حالات نظر آتے ہیں کہ بی بی آمنہ بنت وہب کا حجرہ روشن ہو گیا, قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز اٹھے, ساوا کی نہر خشک ہو گئی, ایسا نور دیکھا گیا جو کہ شام تک نظر آیا. تو یہ وہ تمام حالات و واقعات تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ کوئی عنقریب وہ شخصیت آ گئی ہے یا آنے والی ہے یا آ چکی ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہوگی. سبحان اللہ. اور میں ابھی جب یہ بات کری تھی تو میں یہ نیت کری تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ, پھر چاہے وہ آپ کے شمائل مصطفیٰ ہوں, میرے نبی کی سنت ہو, اور نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی ہو, مکی مدنی زندگی ہو, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ میں اس پروگرام میں آپ لوگوں تک ان بڑے لوگوں کے ذریعے پہنچا سکوں جس سے مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا. ابھی آپا کی بات کرتے ہوئے میں نے یہ نیت کی ہے, دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے, یہ توفیق ہے, یہ توفیق ہے, دل میں خیال آنا بھی خیال آنا رب کی طرف سے ہے کہ کچھ اچھا کام آج کے دور میں لیا جائے. اور آپ جیسی عمر کے اندر اگر یہ خیال ہی آ جائے تو یہ توفیق بازور بازو نیست ہے, یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, اور اس کے اوپر قبول فرمائیں کہ آمین آمین, جزاک اللہ. ہم تو اتنے پیارے دین کے ماننے والے ہیں کہ ہم تو اچھا کرنے کا سوچتے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے, پھر جب عمل کرتے ہیں تو پھر اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. گناہ کرنے کا سوچو نہیں لکھا جاتا جب تک آپ اس کو عملی طور پر نہ کر دیں. اچھا, ایک اور بھی بات ہے, جب اس سال کے اندر سارے لڑکے پیدا ہوئے پورے عرب کے اندر, بیٹی کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی, اور ساری کھیتی جو ہے قحط کا موسم تھا, لیکن آپ کے آنے کی نوید سنتے ہی اس وقت اس میں ہر جگہ پہ سبزہ. اچھا, آج میرا دل نہیں ہے بریک لینے کا, لیکن میری مجبوری ہے مجھے بریک لینا, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے, لیکن اگر آپ نے کسی کو رحمت بولا تو وہ بیٹی کو بولا, اور اللہ نے مجھے بیٹی بنا کر بھیجا, اس پہ میں فخر کرتی ہوں. جتنی بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس بات پہ فخر بھی کریں اور شکر بھی کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے انشاءاللہ جی اٹھا پاکستان میں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. آپ سب کو ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو. جشن منائیے, خوشیاں منائیے, شکرانے ادا کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور جب رب تعالیٰ کے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا ہوگا وہ ساعتیں کتنی مبارک ہوں گی. ہر مہینہ رب کا, ہر گھڑی رب کی, لیکن کچھ خاص نسبتیں جب جڑ جاتی ہیں تو اس وقت کو اور اس مہینے کو عزت مل جاتی ہے اس نسبت سے. تو دعائیں بھی کیجیے, استغفار بھی کیجیے, اور اللہ نے یہ جو سانسیں دی ہیں اس پر شکر بجا لاتے ہوئے دعا بھی کیجیے ہم سب کے لیے. اور آج رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے, دعا کرتی ہوں کہ یہ محفل عبادت کی شکل اختیار کرے اور بارگاہ الہی میں اس کی قبولیت ہو سکے. دو پیاری ہماری شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ ہمارا ایمان, یہ بات ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تمام انبیاء کرام میں آپ کو بلند مرتبہ دیا گیا. اس بات کا برملا اظہار کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے. اتنی بڑی اور اتنی گہری بات کہنا ہم جیسے انسانوں سے بہت بہت بڑا عمل ہے. میں نے خاتم النبیین کہا, میں نے اپنے ایمان کی تصدیق کر دی. اقرار باللسان اور اقرار بالقلب, میری زبان بھی شامل, میرا قلب بھی شامل کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور یہی شان رسالت ہے. ٹھیک ہے, اب بات میں کرتی ہوں قرآن کے حوالے سے. جی دیکھیے, یہ عام فہم بات ہے, لوگوں کو سمجھ میں آنے والی. سیرت پہ گفتگو ہوتی رہے گی, ہم نے اسلامیات پڑھی, ہم نے اخلاقیات پڑھی, ہم بہت ساری چیزیں مطلب کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان کو شیلف میں رکھ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور زندگی میں سند توقیر سب حاصل کر لیتے ہیں, لیکن محبت اور جو تقدیس کا درجہ ہے وہ شاید حاصل نہیں کر پاتے. نام بہت لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن نام کا کیا ادب اور احترام ہے ہم اس پر کبھی نہیں جاتے. محبت کے قرینوں میں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ احترام آئے, تکریم آئے. قرآن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو دیکھیں رب کی محبت کا اعتراف کیسے فرما دیا, شان بھی فرما دی اور محبت کا اعتراف ہے. کبھی قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عام لوگوں کو بھی ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ ایمان عطا فرمائے. سورہ اخلاص ابھی میں نے ذکر کیا تھا, اپنے ہونے کا اعتراف کہ کہہ دو. اور قل کا مطلب میں اس قل کے اوپر میں سوچنا سمجھنا تشریح تفسیر کتابیں کھل جائیں, لیکن یہ قل کا مطلب ادا نہیں ہوتا. کہلوایا کس سے جا رہا ہے, وہ کہ جو اول بھی تھے جو آخر بھی تھے, جو 1,24,000 پیغمبر جو ہمیں گنتی جو تعداد معلوم ہے ان سے پہلے ان کا وجود تھا, لیکن ظہور میں آنا سب کے بعد تھا کہ سب آ جائیں اپنی اپنی باری پوری کر لیں, امتیوں کو راہ راست پہ لے آئیں, فلاح لے آئیں, اپنے اپنے قبیلے اپنے قوم میں آنے کے بعد ان کی ہدایت کرنے کے بعد بس پھر ایک ایسا نبی آئے کہ جو وقت آخر تک یعنی قیامت کے آخر تک آپ کو سب کچھ دے کے چلا جائے, اور وہ قرآن کی کتاب. ٹھیک ہے, صحیفہ بھی آخری اور نبی بھی آخری. کتنی خوبصورت مماثلت ہے. اب اس کے بعد رب خود اہتمام فرما رہا ہے کہ قرآن باقی رہے اور نبی کا نام باقی رہے, تو ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا بھی جو کہا. اب یہ دیکھیں دونوں اگر آیاتوں کو دیکھ لیں, محبت کی معراج یہی ختم ہو جاتی ہے. اور قرآن تو ہے ہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یاسین, مزمل, یہ سب نبی کے نام ہے, تو قرآن میں کیوں دیے گئے؟ محبت کی اداؤں کو یاد کرنے کا نام ہے کہ نبی کے اوپر نازل ہوا تو نبی کو کن کن ناموں سے یاد کیا گیا. میں نے کہا کہ سورہ اخلاص قل کہلوایا کس سے کہ جو وجہ تخلیق کون و مکاں ہے, جو عالمین کا مالک ہے, خود رب العالمین ٹھہرا, تو ان کو رحمت للعالمین کا ان کے منہ سے کہلوایا کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ میں ایک ہوں, باقی تمہارا احترام کرانا تقدیس کرانا میرا کام. کیسے کہ وہ سورہ لہب اسی کے نیچے نازل فرما دی, جس نے تمہیں نہ مانا, تمہاری شان کے اندر گستاخی کی, تو انتقام میرے ذمے میں ہے. اور وہ جہنم کا ٹھکانہ سورہ یہ لہب کے اندر کہہ دیا کہ جس نے تمہاری شان میں گستاخی کی, جس نے تمہیں نہ مانا, جن نے تمہاری تقدیس میں کمی کی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کو کس طرح آج کی دنیا میں دیکھیں, 1400 سال گزر چکے, ٹھیک ہے, لیکن انتقام, غیظ, غضب, قہر, جبر یہ آج بھی باقی ہے. اب کیسے کہ 1400 سال ہے, مکے ابو لہب, ابو جہل آپ کے قریب قربت والے, حسب و نسب والے, نام نہیں ہے کہیں, اور جو کہتے ہیں کہ منفی نام کے ساتھ آج موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بلال حبشی کون ہے؟ نہ سیاہ فام ہے, نہ خون ہے, نہ نصب ہے, نہ حزب ہے, غلام ہے, لیکن چونکہ محبت سے نام لیتے ہیں تو اذانوں کی صورت میں آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. تو سفید رنگ ہونا محبت کی علامت نہیں تھی, سیاہ رنگ ہونا محبت اور اعتراف کی علامت تھی. ایک اور بات, آخری بات, جی جی ضرور. سب سے زیادہ رذیل جو کافر جو کہے جاتے ہیں حزب و نصب کے حوالے سے بھی, تو وہ یہ ابو لہب سرخ و سفید تھے اور لہیم شہیم تھے, اور ظاہر ہے کہ قریش کے سرداران میں سے شامل تھے. جب ان کے بیٹے نے آپ کی توہین کی, آپ کی شان میں گستاخی کی, اور کس طرح سے گستاخی کی تو وہ ظاہر ہے کہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے, لیکن اس وقت آپ نے بہت ہی بھرے دل کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اللہ تجھ پر کوئی جنگلی درندہ مسلط کر دے. یہ جب محبوب کو تکلیف ہوئی, دل آرزگی ہوئی, تو کچھ نہ کچھ زبان سے نکل گیا. حالانکہ رحمت للعالمین کسی کے لیے بددعا نہیں فرماتے تھے, لیکن ایذا رسانی تکلیف کچھ اس نہج کی تھی کیونکہ آپ کی ذات کے اوپر تھی, تو آپ نے یہ دعا فرمائی تھی. اب دیکھیے کہ تجارت پہ قافلہ جا رہا ہے, جانے کے بعد ابو لہب کو پتہ ہے کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے جسے دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے, اور لیکن وہ مان کے بھی نہ مانتے تھے, تو کہا کہ کس طرح سے اس بددعا سے بچا جائے. تو جب قافلہ پہنچتا ہے, رات کا وقت ہوتا ہے, تو دل کے اندر ایک شک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہو جائے. اب کیا ہوا کہ قافلے کے اندر جتنا سامان تھا اس کو ایک جگہ بنایا گیا, ایک جگہ جمع کیا گیا, اس کو اتنا اونچا کر دیا گیا کہ اس تک کسی کی رسائی ممکن نہ ہو. اس کے اوپر اپنے بیٹے کا بستر بچھایا گیا. اس کے بعد اس کے قریب کے اس کے جو نیچے کا اطراف تھا, اس میں وہ سارے جو اہلکار ہوتے ہیں جس کو سیکیورٹی آپ کہہ لیں, ان کو وہاں پر اس کے گھیرے میں وہاں دے دیا گیا. اس کے بعد اونٹ گھوڑے جتنے بھی تھے جو جانور تھے ان کو جتنی سیکیورٹی کی جا سکتی, سیکیورٹی اپنے لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے. اور پھر اس کے بعد ایک اور سیکیورٹی, آگ
पूरे लकड़ियाँ जला के करा दी गई, बेटा आराम से बिस्तर के ऊपर सुला दिया गया और अपने तौर पर मुतमईन है कि इतनी लेयर्स हैं मौजूद सिक्योरिटी की, ऐसा हो नहीं सकता कि आज की रात भारी हो जाए। लेकिन देखें जब गैज़ गज़ब और रसूल का दिल दुखता है तो ऊपर से गैज़ और गज़ब का इजहार होता है और एक जंगली दरिंदा आता है, उस आग को, सिक्योरिटी को, उस जानवरों को और उस ऊंचाई को पार करता हुआ सीधा मुंह पे जाता है। और वही बात होती है कि अल्लाह इस शख्स के ऊपर जंगली दरिंदा मुसल्लत कर दे, यानी कि कल्ब कहते हैं कि एक कुत्ता जंगली दरिंदे को कहते हैं। अच्छा, ये था 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने शान में गुस्ताखी का अंजाम दिखाया। आज 1400 साल गुजर चुके हैं, यहाँ पे सरवत भी बैठी हैं। अभी एक हफ्ता पहले आप लोगों ने देखा कि आग, जहन्नुम, शोले और जल के मसख हो जाना, लार्स वलीक जिसने गुस्ताखी रसूल 2005 और 7 में की थी, गुस्ताखानु कार्टून बनाए थे, तो देखिए वो खामोश। जिस मुल्क के अंदर 1 लाख में सिर्फ 2 एक्सीडेंट होते हों, इतनी सिक्योरिटी होती हो, इतनी मामूर हो, इतना बुलेट प्रूफ निज़ाम हो, उसमें अचानक ऐसे टक्कर होना और जल जाना, ऐसा ही है। ये अल्लाह का गज़ो, चाहे 1400 साल गुजर गए या जब तक क़यामत का वक्त नहीं आता, जहाँ भी गुस्ताखी होगी वहाँ पर अंजाम ऐसा ही होगा। मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मुझे कलाम भी सुनना है आपसे। आपा, मैं माज़रत भी चाहूँगी, वक्त की आज बड़ी कमी थी, लेकिन कोई आपकी तरफ से एक जुमला जो आज के प्रोग्राम के हवाले से आ जाए, फिर मैं कलाम की तरफ। देखिए महबूब खुदा, आज तो इतना खूबसूरत जुमला सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना खूबसूरत लफ्ज़ है। परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इस लायक बन जाएं कि हम अपने आप को सरकार की उम्मत कह सके। वो अल्लाह के महबूब हैं और परवरदिगार आलम हमको सरकार की नज़रों में हम आ जाएं, कुछ आ जाएं। वो शफ़ी रोज़े जज़ा है, वो हमारी शफ़ाअत फरमा दें और उसके लिए हक़ और सच का साथ देना और हमें उनके हाथों से कौसर नसीब हो, या इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। आपसे कलाम की दरख्वास्त होगी, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हबीबना तबीबना गयासना मुगीसना करीमुना रहीमुना अयानुना मुईनुना। हबीबना तबीबना गयासना मुगीसना करीमुना रहीमुना अयानुना मुईनुना। बशीरुना नज़ीरुना सिराजुना मुनीरुना। बशीरुना नज़ीरुना सिराजुना मुनीरुना। अमीरुना अमीनुना मुहम्मदुन नबियुना मुहम्मदुन नबियुना मुहम्मदुन नबियुना मुहम्मदुन नबियुना मुहम्मदुन नबियुना। खुदा ने अपने नूर से हबीब को सजा दिया, तमाम अंबियाओं में मकाम यूं बढ़ा दिया। खुदा ने अपने नूर से हबीब को सजा दिया, तमाम अंबियाओं में मकाम यूं बढ़ा दिया। ज़मीन व आसमान में तमाम नहीं जहान में, ज़मीन व आसमान में तमाम नहीं जहान में नहीं है कोई आप सा। मोहम्मदुन नबियुना मोहम्मदुन नबियुना मोहम्मदुन नबियुना मोहम्मदुन नबियुना मोहम्मदुन नबियुना।